नमस्कार बंधुगण छंद विषय को आम पुणी थर स्वागत करुचु। यह हूँ छंदर द्वितीय विषय। संजय मोटिवेशन चैनल को मु स्वागत करुच्ची। संजय कुमार पंडा आपण मानू समस्ते आशा करुच्ची खुशी थे, समस्ते प्रैक्टिस करथिबे पूर्व विषयटी को। जदि पूर्व विषयटा को प्रैक्टिस जो मैंने न देखि थे से आमर प्रीवियस वीडियो जाकि देखिदेवे एवं बा लिंक रे आमे तार वीडियो लिंक प्रदान कर दउछु तळे सेथरे जाकि पूर्व वीडियो देखिदेवे। कारण सबुडाक इंटरलिंक अच्छी, पुराना वीडियो न देखले आपण पर बुझी पारिबेन। छंद को सेथरे सुंदर भाव में बुझे दि जाइए जे छंद कौन एवं छांद कौन, वृत्त कौन, पद कौन, पाद क्या कह जाए, मित्राक्षर कौन, अमित्राक्षर कौन, मित्राक्षर को पुणी केते भाग विभक्त करा जायछि, पुणी सेथिरे पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर एवं एकांतर मित्राक्षर ये समस्त को सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। वीडियो बड़ बोली किछि किछि करके स्टेप करके तैयारी करा जाउछि। सेथरे आपण भल भाव में जानी गले ए विषयटी को देखा उचित हेबो। एवं एहा परे आउ गुटे मध्य चैप्टर आसबो छंद 3 रे, सेथिरे अन्य छंद को आलोचना करिबा। आज आमे छंद सीधा जिबा दांडीवृत्त, भागवत बाणी बा गुजरी एवं नटबाणी तीनोटी आलोचना करिबा। तो एइथरे प्रथम आउ समय अतिबाहित न करी आमे जिबा दांडीवृत्त बा दांडी छंद। मन रखिए यार दुईटी पादरे गोटे पद हुए। भल भाव मन रखिए, मन रखा कथा दुईटी पादरे गोटे पद हुए। अर्थात दांडीवृत्त कथा आसला माने, छंद आसला माने जानिबो दुईटी पाद थियो मात्र। मु आगु कहि सारछि पाद काहू कहती, पद काहू कहती जे गोटे पद गठन होगा पई दुईटी पाद हो, चारि गोटी पाद हो बा आउरी मध्य अधिक पाद विशिष्ट हो पारे। तबे गोटे स्टांजा बा गोटे लाइन को ताकू स्टांजा नुहे, गोटे लाइन को पाद बोली कहा जाए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे। दांडीवृत्त रे अक्षर संख्या समान नु कौन पादर पाद माने पुणी बुझा दरकार गोटे धाड़ी गोटे लाइन को पाद बोली कहा जाए। तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए ना। जतिपात कही सारी भूली जाइए कहूँ, जतिपात कही जाइए जिते आम गान करती गायन करती कौन संगीत को, कौन गीत को, कौन कविता को जो जगह टी आम श्वासघात करती टी अटकी जाती। मुझे पूर्व ये कही सारी गोटे एग्जांपल देकी जमीक कि आहे दयामय जो यही बोलला बेले लाइन टी आम आहे पाखे रोच मय पाखे रोच एमती तुम्हें सब भाभी जे कौन शब्दर शेष में अटकती बोली। एमती भी हो शब्दर मझे बेले बेले अटकी जापारती। सेटा तो छंद बा सेटा तो जतिपात जीवा ए। तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए ना, किंतु बोलला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम नियंती। जोटी जोटी दरकार जे गायक ता शैली रे से गाई पार, विशेषकर दांडीवृत्तर रचित होता पद्य को। तो से कौन आसूची ना ओडिया साहित्य केतक प्राचीन काव्य अच्छी। प्राचीन काव्य यही दांडीवृत्त रचित होती। सारला दास महाभारत आम जानते, सारला दास आदिकवि सारला दास लिखिते महाभारत, ओडिया महाभारत, संस्कृत महाभारत वाल्मीकि व्यासदेव संस्कृत महाभारत अनुसूजन रे अनुवाद नुहे, अनुवाद अनुसूजन को कही सारी पूर्व वीडियो जे देखिथे से बुझीपारे। तेणु से महाभारत जो रचना कराइला सी दांडीवृत्त। अर्थात दांडीवृत्त कौन बुझो ना दुईटी पादरे गोटे पद होता एवं एथिरे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नथिला। यह सहित बलराम दास दांडी रामायण लिखिते बलराम दास, चैतन्य दास विष्णुगर्भ पुराण ये सब मन रख इत्यादि छंदे लेखा हो। तेज यार आम उदाहरण बुझा भल भाव बुझा केमी हो प्रकृत में जिनसटी केमी हो। एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंतकारी बाबू तुम्भे जाओ रे मृगया बन हेरी। एठी कौन से स्थान रे कौटी जतिपात हम से किसी निर्दिष्टता ना। हुए तो मोर गाइबा शैली भूल जाई पारे, किंतु व्याकरणगत नियम अनुसायी बा छंद नियम अनुसायी भूल नुह। या जदि मुझे अन्य स्वर गाईपारि चाहिए, कारण ये जतिपात कौटी हम से किसी निर्दिष्टता ना। यह दांडीवृत्त रचित स्वर कर केवल सुंदर गायन जोग करें। यह हूँ शारदा महाभारतर अंश। यापर आम आउ गोटे अंश को जा। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। यह दांडी रामायण। मुझे कही रखा चाहे यही
ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି ବୋଲି। CBSE ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ CBSEରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଇଏ ଉଦାହରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି ପକାଇବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଲେଖିବ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀକୁ ଲେଖିବ, ଶାରଳା ମହାଭାରତରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝେଇବ ଯେ ଏଇଥିରେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯତିପାତ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯତିପାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାୟନ କଲାବେଳେ ଯିଏ ଗାୟକ ସିଏ ତାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ସେ ତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଗାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯତିପାତ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯତିପାତ ନାହିଁ। ଯତିପାତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଆମେ ଅଟକିବା ସ୍ଥାନ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ କହି ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ। ପୂର୍ବ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଏଥୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଟକିଲି, ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଅଟକିଲି, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଟକିଲି। ହୁଏତ ଏଇଠି ନ ଅଟକିକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଗାଇପାରେ ଏଥୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିଦେଇପାରେ ଗାଇବା ବେଳେ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ, ହୁଏତ ଏମିତି ଗାଇପାରେ। ହୁଏତ ଏଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିବ ମୋ ଗାଇବାଟା, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଏଠୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯତିପାତ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ, ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି, ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯତିପାତ କରିପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସହଜଟା ମୁଁ ପ୍ରଧାନଟା ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଭାଗବତ ବାଣୀଟା କୋଉଥିରେ ରଚିତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଏରେ ରଚିତ ଅଛି ଛନ୍ଦରେ? ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅଛି। ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ପୂର୍ବଟାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା ସୀମିତ, ଏଠି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ଲେଖିଦେବି। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖିବ 9। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ। କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? 5ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। 5ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ଛନ୍ଦ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖିବ କେତେ ଗୋଟି ପଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହୁଏ? 2 ଗୋଟି ପାଦରେ। ଏଠି ଲିଭେଇଦେବା। ପ୍ରଥମ 2 ଗୋଟି ପାଦ, 2 ଗୋଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। 2 ଗୋଟି ପାଦ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଏବଂ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଗୋଟିଏ ପାଦ, ମିଶିକି ହେଲା 2ଟି ପାଦ। ତେଣୁ ଏ 2ଟି ପାଦକୁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା 2ଟି ପାଦ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଆସିବ? କେତେ ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ତୃତୀୟ କଥାରେ 9 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ। ଗଣି ଦେଇଯିବା ଆମେ ଉଦାହରଣରେ, ନା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରଖିବ? ମନେ ରଖିବ ନା ଏଇ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମନେ ଆସିବ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ମନେ ରଖିବ, ଭାଗବତ। ଏହାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପୁଣି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିବା। ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହୁଏ? ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହୁଏ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହୁଏ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦ ରଚିତ ଅଛି। ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯତିପାତ ହୁଏ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯତିପାତ କେତେଟା ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯତିପାତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କହିବି। ସେଥିରେ ତୁମେ ଶେଷଟିକୁ ଭୁଲିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଯତିପାତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫ ଚିହ୍ନ ଭଳି।
ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଶେଷଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଶେଷ ତ ହେବ, ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବ। ମନେ ରଖିବାର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ଏଇ ପ୍ରାଣୀର ପାଖରେ ତୃତୀୟ, ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଚିହ୍ନ ମାରିପାରୁନି, ପଞ୍ଚମ ଭଲ ପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ। ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରାଣୀର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭଲ ପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ବାଣୀ ପରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ଯେହେତୁ କହିଲି ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମନେ ରଖିବ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ କେଉଁଥିରେ? ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ବା ଗୁଜ୍ଜରରେ ବା ନବାକ୍ଷର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମୂଳ କଥା ଦେଖି ଆସିବା। ଭାଗବତ ବାଣୀ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଭାଗବତ ବାଣୀ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲି। 9 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ, ଗଣି ଦେଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀର 3, ଭଲ 2, 3 2 5, ମନ୍ଦ ବାଣୀ 4 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର। ହେଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀର 5, ତାପରେ ଭଲ 2, ତାପରେ ମନ୍ଦ ବାଣୀ 4, 5 2 7, ନା ଭୁଲ କହିଥିଲି, 5 ନୁହେଁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଲିଭେଇଦେବା। 5 ନା 3, 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 4, 3 2 5, 5 4 9, ତେଣୁ 9 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି, ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ନା କେଉଁଠି ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଉଛି? ମନେ ରଖିବା 3 ଆଉ 2 ପାଖରେ, 3 ତାପରେ 2 ପରେ, ତାମାନେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସହଜ ବାଟ କହିବ 3 2, 3 2 ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ। ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗାଇବା କେମିତି? ଯେମିତିକି ଜ୍ୟୋତିପାତଟା ଠିକ୍ ପଡ଼ୁଥିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଗାଇଲ, ପ୍ରାଣୀର ତୃତୀୟ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ଗାଇବ ପ୍ରାଣୀର, ଏଠି ପ୍ରା ପାଖରେ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ନେଇଗଲ, ତେଣୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଆସୁଛି ଏଠି ଗାଇବା ଠିକ୍ ଦରକାର। କେମିତି ଗାଇବ? ସପୋଜ ମୋର ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ ଗାଇବା, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ପ୍ରାଣୀର ଜ୍ୟୋତିପାତ, ଭଲ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ମନ୍ଦବାଣୀ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ତାପରେ ମରଣ ଜ୍ୟୋତିପାତ, କାଳେ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ତାହା ଜାଣି ଜ୍ୟୋତିପାତ। ତ ଏଇଟା ସହଜରେ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରଟା ଅଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, ସେଇଠି ଟିକେ ତୁମ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବି ବେଶୀ। କାହିଁକି? ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଶୁଣିବ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କଲି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିକି ଆଉଥରେ ଶୁଣ। ଅମୃତ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଲା, ଶୁଣୁଥିବ। ଅମୃତ ବିନ ପାଖରେ ଅଟିକି ଗଲି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, ଏମିତି ଗାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଗାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ପୁରା ପାଠ କରି ଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ଧରିପାରିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଧରିବ ଯାଇକି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାବିନି ଏମିତି କ'ଣ ଗାଇବା ହୁଏ। ବିନୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନୟ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଅଳ୍ପ ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଅଳ୍ପଟାକୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକା ରଖିକି ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେମିତି କହିବା, ମୁଁ କହି ପାଖରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କହି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ହେବ କେମିତି? କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, କହି ତୋ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଅଛି, ନିୟମ କହୁଛି ତୃତୀୟ ରହିବ। ତୃତୀୟ ରହିଲା କହି ତୋ ପରେ, ପୁଣି ସି ବ ପରେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣୀ ମନ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ରହିବ ଶେଷରେ ସବୁରେ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ପୁଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ବୁଝେଇଦେବି। ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଅବଶ୍ୟ ସହଜ କଥାରେ ହେବ। ଆମେ ପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର, ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବ ଯେ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। କେତୋଟି ପାଦରେ? 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନେ ରଖିବ ଛନ୍ଦର ନାମ, ପାଇଗଲେ ନଟବାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖିଥିଲି କେତୋଟି ପାଦରେ? ପାଇଗଲେ 2ଟି ପାଦରେ।
ଗୋଟେ ପଦ। ପୁଣି କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ନା ଜାଣିବା କେତେ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ 12 ଥାଏ। 12 ୟା ପୂର୍ବରୁ 9 ଥିଲା, ମନେ ରଖିକି ଚାଲୁଥିବ। ଦାଣ୍ଡିରେ 9 ଥିଲା। ତ ୟା ପରେ କ'ଣ ଆମେ ଯିବା ନା ନା ସରି, ଦାଣ୍ଡିରେ 9 ନଥିଲା, ଦାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମର ଥିଲା ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ନଥିଲା। ତ ନଟବାଣୀରେ ଆସିଲା 12। ତେବେ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା 2ଟି ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, 12ଟି ଅକ୍ଷର ଥିବ। ଜ୍ୟୋତିପାତ କେମିତି ସହଜ ଅଛି, ଶେଷଟି କହିଥିଲି। ଏହାର ଜ୍ୟୋତିପାତ ପଡ଼ୁଛି 3 3 +3 +3, ଅର୍ଥାତ୍ 3 3 6 3 9 3 12 ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଜାଣିବ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ। ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେମିତି ଲେଖିବ, 3 3 3 ଲେଖିବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିବ ଏହାର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ। ତ ସେଠି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଶେଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶେଷଟା ଭୁଲିଯିବ, କାରଣ ଶେଷ ତ ଏମିତି ହୁଏ 3 3 3, ସହଜ ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଏହାପରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କେଉଁ କବିତା ଏମିତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା ମନେ ରଖିବ। ଚିଲିକାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଉତ୍କଳ କମଳା ଉତ୍କଳ ପାଖରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ। ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏମିତି ଅଛି ଜ୍ୟୋତିପାତ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା କେମିତି? ଏଠି ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯେମିତି ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିପାତ ରଖିକି ପଢ଼ିଲି କି ନାହିଁ? ମନେ ରହିଲା? ନଟବାଣୀ ବିଭାସ କେଦାର, ବା ଏହାକୁ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦେଇଛି ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ସହଜ ଅଛି। ଏହାପରେ ଯାହା ଅଛି ଚୋଖୀ, ଆମେ ପରେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଅନ୍ୟ ଚୋଖୀ ଏବଂ ରହିଲା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଯାହା ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବୁଝି